जर्मन अदालतां भारतीय खुफिया इदारियां ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਦਿਦ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਮੁਤਾਦਿਦ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਰਮਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ कराई जान। अक़वामी मुत्तहिदा दे ज़ेर निगरानी आलमी फैक्ट फाइंडिंग मिशन ते जिम्मेदार अनासर दे एहतसाब दा मुतालिबा भी किया गया है। अक़वामी मुत्तहिदा दे साबिक़ खुसूसी नुमाइंदा फ्रेंडेंटी वेरनेस ने आख्या कि भारत आलमी अदम इस्तेहकाम ते तशद्दुद दे वड्डे ज़राए विच शामिल हो सकता है। इस हवाले नाल असीं गल करांगे। सीनियर तज्ज़ियाकार लतीफ़ चौधरी साडे नाल दोबारा मौजूद ने। जी लतीफ़ चौधरी साहब, इस रिपोर्ट नूं तुसीं किस नज़र नाल वेखदे, तुहाडा की मौक़िफ़ इस ते? देखो ये गल है कि इंडिया के उत्ते सीधी सीधी चार्जशीट है और दूसरी तरफ एक भी गल है कि आलमी सतह के उत्ते जिहड़ियां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनस ने और उन्होंने जी एक इंडिया के हवाले दे नाल जिहड़ी बड़े अरसे तो ये चल ही आ रही सी, उन्होंने शकूको शबात ते उन्होंने उत्ते पहले भी मौजूद सन, लेकिन इंडियन प्रोपोगंडा इन्ना ज़्यादा सी और जिहड़े राव दा नैटवर्क सी इस तरीके दे नाल मैनीपुलेट कर रहा सी कि इंडियन ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ शायद सारा कुछ मलबा पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ और ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ और ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ इंडिया के हवाले नाल चीज़ वाज़ी हुई कि वो ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियां दे विच मुलव्वस है जिहड़ियां दूसरे मुल्कां दी इक़्तिदारे आला और उन्हां दी रिस्पैक्ट दे खिलाफ ने। इहो ही वजह है कि अज इंडिया पूरी दुनिया दे विच तनहाई का शिकार है और मोदी गौरमेंट जिहड़ी है वो अपनी इन्हां हरकतां दी वजह दे नाल ही पूरी दुनिया दे विच एक अछूत दा एक उन्हां दे नाल रवैया अख्तियार कीता जा रहा है। इस जी हालिया लड़ाई के अंदर भी देखा जाए जी खलीज की लड़ाई थी, ये भी इंडिया ने बड़ा डर्टी रोल प्ले करने की कोशिश की। पाकिस्तान के उन्होंने मीडिया ने और जो गोदी मीडिया उन्होंने और उन्होंने लीडर ने पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तान का किरदार एडा वड्डा हो गया और प्रेजिडेंट ट्रंप ने खुद जो इतराफ कर लिया क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके रोल प्ले कर रहा सी वो सारी दुनिया को नज़र आ रहा सी। तो इंडिया उस अपने माहौल के नाकाम होया। तो अज जी साढ़े को रिपोर्ट आई है जी पेश हुई है, तो इतों भी वादे हो गया कि इंडिया जो आने वाले वक्त भी पाकिस्तान के जो कुछ इल्जाम सियासी माहिरीन की तरफों भी यह कहा गया है कि आलमी बरादरी ने इस रिपोर्ट में जो दर्ज इंकशाफात ने उन्होंने संजीदगी नाल लेना चाहिए। तुहाडे मुताबिक आलमी बरादरी इस ते की नोटिस लेगी? देखो आलमी बरादरी और मेरा ख्याल है कि बतदरीज इंडिया के हवाले के नाल आलमी बरादरी दी अखां खुल रही ने और आने वाले टाइम के मजीद जड़ा ना इंडिया का किरदार जड़ा बेनकाब होएगा। बहुत सारे मुल्क जड़े ने इन्हां दे उत्ते इंडिया के बारे च कर चुके हैं, खास तौर पर अमेरिकन और कैनेडियन और आस्ट्रेलियन, इन्हों तो बिल्कुल ये चीज़ बहुत वाज़े हो गई है कि इंडिया जड़ा है वो किस तरीके दे नाल पूरी दुनिया के अमन नूं तहवाला करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान नूं नुकसान पहुँचाने वास्ते वो किस हद तक जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तुसी साउथ एशिया के दीगर मुल्कों भी देखो, तुसी बांग्लादेश के मामलात नूं देखो और तुसी नेपाल के मामलात नूं देखो, मालदीव के सूरत हाल नूं देखो, श्रीलंका की सूरत हाल नूं तुसी देखो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿस्तान की ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ है इन्हों भी एक पूरी एफर्ट करनी चाहिए, दुनिया के उत्ते वाजे करना चाहिए, खास तौर पर साउथ एशियन नेशनस नूं एक कोआर्डीनेशन ये बनानी चाहिए ताकि इंडिया जी एक ऐसी हरकत कर रहा है जी ना सिर्फ आलमी कवानीन के खिलाफ है, इंसानी हकूक के भी खिलाफ है और दूसरे मुल्कों के इक़्तिदारे आला की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखो ना कि जराइम की अंडरवर्ल्ड नूं तुसी अपने मकासद वास्ते इस्तेमाल करो, दूसरे मुल्कों में जाके कतल करवाओ और अपने उन्होंने कहो कि जी है जी इंडिपेंडेंस तहरीका ने उन्होंने बंदियां नूं दहशतगर्द करार देने की कोशिश की करो और जो तुहाडा कोल कोई इंटरनेशनल
ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਬਲਕਿ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਗੈਂਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨੇ ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੀ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਜ਼ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਰਬੁਲ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦੋ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਮਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੌਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਗੇ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕਸ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ।